ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀ है, बच्चा जो गाय का, मझ का कट्टा है, यह भी बच्चा है। वो पर भी गाय है तो छोटा बच्चा है। एक है गाय है, माशाल्लाह काफ़ी डंगर ने। यह मझ है तो ओपन ही इन्हों का चाचे होरां दा डेरा है। यह पट्ठे कट्टण वाली मशीन से चारा कट्टण वाली, ठीक है। यह सारा एरिया ही चाचे होरां दा अपना ही है। ट्रैक्टर का कुछ समान पिया है। आओ चाचे होरां नाल गुफ्तगू करने। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, सुनाओ ठीक हो? ठीक ठाक। सुनाओ, मैं बड़ी शामें बैठे हो। आहो जी, सही है, रोजा राजा रखा तो फिर गाले का शामे नाले राखी। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह किन्ना क माल रखा है? माल आने को 13-14 डंगर। अच्छा, यही सारे मिक्स डंगर ने सारे ते उस्मान पिया दा। तो लगता है कि ट्रैक्टर भी माशाल्लाह होएगा। हाँ जी, ट्रैक्टर आया, मशीन पट्ठे कुतरने वाली, कनक कुतरने वाली। अच्छा, फिर आई गाले का भी रैपर कनक वड्डण वाला। सही है। ते सानू जरा अपना तारफ कराओ, थोड़ा नाम की है? मेरा नाम गुलाम कादर है। गुलाम कादर। ते वाला साहब दा की नाम जे? शुक्रदीन। शुक्रदीन। बडाला ते पिंड किहड़ा है चाचू अपना? बडाला गुजरा। बडाला गुजरा। ते सानू जरा दसो कि तुसीं बशिंदे हो या कि रियासत चों आए दे हो? असीं बशिंदे हां। बशिंदे तुसीं शुरू दे। अच्छा, ते किन्नी को अपनी उम्र होगी जे? उम्र मेरी 84 साल है। 84 साल, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ते उस वक्त याद है कोई जो पाकिस्तान बनया इंडिया बनया, कोई उस टाइम कोई याद है कि या नहीं होश? सारा ही कोई याद है। अच्छा, होश है नहीं कि सारी? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह जी। उस वक्त तुम्हारी उम्र फिर है ही कोई 10-12 साल 14 साल तक? हाँ, कोई मेरा ख्याल है 12वें-14वें साल च ही असीं। ठीक हो गया। ते किन्ने के घर हन गैर मुसलमान दे पिंड च? इत्थे हाँ जी, इत्थे कोई घर नहीं, जला है कोई 4 घर वो गैर मुसलमान दे जेहड़े? गैर मुस्लिम। अच्छा, की नाम है उन्हां दे? सैंगा, महंगा, बिहारी, गुलाबू, बधावा। माशाल्लाह। यहाँ गल है भाई साध पऊ अच्छा, है ना है उन्हां दे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹਨ ਲੰਗੋਟੀਏ, जी हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? उन्हां दा नाम याद ना, डुडू। ठीक है, लभो ना होर। डुडू फिर गल है और बच्चियां ही उन्हां दियां नामो गुरदे, वो जड़ियां कुड़ियां कड़ियां ही उन्हां दियां। हाँ ठीक है, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ना उन्हां दे जेड़े साडे हानी साडे नाल खेडदे है, ਅਸੀਂ उन्हां दा ही नाम। हाँ हाँ बिल्कुल दसना। ठीक हो गया, जबरदस्त। बड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ। हाँ जी। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ? एक बंदा है मेरा ही भरा, मेरे चाचे का पुत्र, वो मेरे तो 1 साल बड़ा है। अच्छा, वो भी गलबात कर लेंदे ने? सही है, आहो। ठीक हो गया। ते कोई ऐसे जी भी है ने जेडे उधरों रियासत च उठ के आए ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ बैठे ने? बड़े इत्थे साडे पिंड कोई नहीं बैठा, ये गिरदो नवाह ने बैठे। ਤੇ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ। साडे पिंड सुपाल 2 भगोर, कोलियां, सैसमा, चमाना, धमाना, छवाल, ठीक है, मुखवाल, भटली, माशाल्लाह जी। यानी ये सारे पिंड साडे गिरदो नवाह ने। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵੇਲੇ ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਿ ਉਸ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? नंबरदार हुक्मदीन ही। ਹੁਕਮਦੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ? जिमीदार साडे जे नहीं जिने असीं है। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? कोई बड़ा जिमीदार नहीं, सारियां दी गल है कि 250 कमा जमीन है साडे पिंड दी। अच्छा गल है कि 25-25 किले सारियां दे, 4 टब्बर है सारे ही, अच्छा, 8 टब्बर, 25-25 किले जमीन इन्हां नूं आंदी ਸੀ ਸਾਰੇ बराबर दे। ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ 8 ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ। हाँ जी। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ जिमीदार ਤੇ ਜੋਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ? एक नहीं 4 जोगां हियां। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ 50 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਗਹਿਣੇ ਠੇਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਲਾਹ ਚ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੁਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਧਿਆਨਾ, ਗਿਆਨਾ, ਭੌਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਗੱਲ ਕਰ ਧਨੂੰ, ਡੋਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਢੱਗੇ ਦਾ ਰੰਗ ਯਾਦ ਹੈ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਸੀ, 2 ਬੱਗੇ ਸੀ, 2 ਸੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 12-13 ਹੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਗਾਈਆਂ 14-15 ਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ 20-25 ਹਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਡੰਗਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ, ਕੋਲ ਜਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਇਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ? ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦਰ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਮਾਕੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋ 8-10 ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਪੈਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਉਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ? ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗੂ ਚੱਕ, ਦਨੋਟ, ਬੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ 200-400 ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ? ਭੈਰੋਨਾਥ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੇਲਾ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਰੋਨਾਥ? ਭੈਰੋਨਾਥ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਸੁਪਾਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਮੰਦਰ ਸ਼ੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਆਹੋ, 2 ਮੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟਠਵਾਵਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਪਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੰਗ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਂਝ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਧਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਨਮੰਦਰ, ਵਾਹ, ਬਜਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਜਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵੋ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਜਿਆਲ, ਬੈਨ, ਗਲਾੜ, ਅਰਕੇ ਚੱਕ, ਫਕੀਰੀਆ ਚੱਕ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੜਗਾਲ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਧਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ? ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਬਜਪੁਰ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਧਰ? ਕੋਈ 8-9 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਮੰਦਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੇ ਤਵਾਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਨਾਲੀਆਂ, ਤਵਾਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਲ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ? ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ? ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੇ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਉਦਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਨਣਪੁਰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰਹੀ ਆ। 3 ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਰਾਤ ਖਾਧੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਮਸਲੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ। ਤੇ
ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਟੁਰਦੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇਖਣ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਂਝ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ ਨਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਲੀਅਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 50 ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਜਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਭੈਰੋਨਾਥ ਡੰਡੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਨ ਜਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀ, ਘਰ ਹੀ ਤਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ 30 ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਗ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਗ ਉਦੋਂ 4 ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕਾਦੇ? ਆਮ, ਜਾਮਨ, ਲਿੰਬੂ, ਅੱਛਾ। ਬੇਰ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਗ, ਸੰਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਗ ਹਨ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਸੀ ਟੂ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰੀਮਾ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਈ ਬਖਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵਲੀਦਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ? ਸਰਜਾਲ। ਸਰਜਾਲ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇੱਕ ਹੀ, ਅਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੁਮਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਫਰਵਾਲ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਨਾਰੋਵਾਲ। ਨਾਰੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।